آج ہم آپ کو ایک غریب آدمی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ایک غریب آدمی کو پیڑ کے نیچے اتنا خزانہ ملا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستوں، آخر پیڑ کے نیچے خزانہ کیسے ملا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستوں۔ پرانے وقت کی بات ہے، دو سگے بھائی ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ محنتی تھا اور وہ بہت رحم دل بھی تھا، لیکن وہ غریب تھا، جبکہ بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی چالاکی سے اس نے بہت سی دولت اکٹھا کر لی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہاں پر میں اتنی محنت کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں ہل چلاتا ہوں، لیکن مجھے یہاں کوئی بھی اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہاں تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کے در پر جانا پڑتا ہے اور بڑے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک روز یہی ارادہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس گاؤں سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے بن جاتا اور کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا تھا۔ وہ یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر تک وہیں کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری۔ بادشاہ نے ایک عام سے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اس طرح محل کی طرف دیکھ ہوئے پایا تو اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بادشاہ نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہاں اجنبی ہو، اب سے پہلے تمہیں کبھی اس شہر میں نے نہیں دیکھا۔ اس غریب آدمی نے کہا، حضور میں بہت غریب آدمی ہوں، قسمت کو آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس بات کی وجہ معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ غریب آدمی نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا، یہ بات معلوم کر کے اسے ضرور بتائے گا، اور وہ غریب آدمی وہاں سے اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گیا۔ وہ جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کرتا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا، اس نے سوچا کیوں نہ دریا سے وضو کر کے میں نماز ادا کر لوں۔ ابھی وہ وضو کر کے نماز کی نیت ہی باندھ رہا تھا کہ دریا میں ایک بہت بڑی سی مچھلی باہر نکلی۔ اس مچھلی کا رنگ بالکل سیاہ یعنی کالا تھا۔ اس نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا نہیں، بس ذہن میں اس کے یہ سوال ضرور اٹھا تھا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر تم کون ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ آدمی بہت حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس غریب آدمی نے مچھلی کو اپنے کا مقصد بتایا تو وہ مچھلی کہنے لگی، جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پالو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے کہا، ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اتنی پریشان ہو اور میں نے بہت سی مچھلیاں دیکھی ہیں، لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ مچھلی کہنے لگی، میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتی رہتی ہوں، میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا آخر اس کا کیا سبب ہے، اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل ہی جائے گا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر راز کیا ہے، اس میں سوچو، پانی میں رہ کر بھی میں جل رہی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا، تم بے فکر رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سوال کا جواب تمہیں ضرور مل جائے گا کہ تم ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہو۔ وہ دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی سے اترا، کسی جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا، اس میں بڑے بڑے درخت موجود تھے۔ اسے بھوک لگی، کھانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک آلو کا پیڑ نظر آیا۔ اس نے کچے پکے آلو توڑے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ سارے کے سارے پھل کڑوے تھے، میٹھے بالکل نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلو پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے، تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھائے۔ جب اس کی شاخیں توڑنے لگ تو آلو کا پیڑ فریاد کرتے ہوئے بولا، بھائی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تو خود بہت پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ پھر کسی سے یہ ضرور پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا۔ اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ وہ بہت اندھیری جگہ تھی، وہاں پر کسی بھی انسان کے رہنے کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ کوئی انسان بھولے سے بھی اگر وہاں قدم رکھ دیتا تو کوئی نہ کوئی درندہ اسے کھا جاتا، اسے اپنا نوالا بنا لیتا۔ لیکن اس آدمی کو درختوں کے بیچ میں گھاس پھوس کی ایک جھوپڑی نظر آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی انسان ہو سکتا تھا۔ وہ تھک تو چکا تھا اور بہادر بھی تھا کہ اگر کوئی درندہ جانور اس کے پاس آتا تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھوڑا آرام کرنے کے لیے اس جھوپڑی میں داخل ہو جاتا ہوں، تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر آگے اپنے سفر کو شروع کروں گا۔
जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है, इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वह सो भी रहा है। न जाने वह किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वह नहीं उठा। उसने सोचा, इनकी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं करीब भी आराम कर लेता हूँ। जब यह उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कम से कम इनको नुकसान पहुँचाने तो नहीं आया। वह करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वह जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदाह था, यानी वह बहुत बड़ा सांप था। अभी वह आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। वह एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अदाह का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अदाह इससे पहले कि उस पर हमला करता, उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वह फतेह याबी के साथ झोपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा फकीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था, अब वह जाग गया है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुई तो मैं मजर्रत चाहता हूँ। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूँ। उस फकीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वह कारनामा अंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस अजदा को मार दिया जिसने अब तक न जाने कितने आदमी जिंदा निकल लिए हैं। यह खूनी अदा हम तक नहीं पहुंच सकता था, और तुमने जो काम किया वह इंसानियत की भलाई के लिए किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नजारा नजर आया। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन इसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फकीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वह उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है? फकीर ने कहा, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे के साथ हो, और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वह चाहती है कि वह किसी गरीब से शादी करे, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस उस बादशाह से जाकर कह दो, अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वह नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा, मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वह खुद गरज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठी है। उससे कहो वह अपनी अक्लमंदी से दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग सिया इसीलिए है क्योंकि वह हमेशा जलती रहती है। वह किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात यह है, उसकी जबान से अल्लाह ताला का कभी जिक्र जारी नहीं होता। न वह कलमा पढ़ती है न वह दरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक दरूद पाक भी पढ़ती है और कलमा भी पढ़ा करती है, लेकिन वह ना जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला यानी सिया है, जिसको देखकर इंसान को कराहत महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा, उस आलू के पेड़ का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, आलूच के पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वह खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूच लगेंगे, जिससे तमाम इंसान फायदा उठाएंगे, और वह खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वह इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुद गर्ज इंसान नहीं हो, और वह खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो हर एक को फायदा पहुंचाए। तुमने हर एक का मसला सुना और उनसे वादा भी किया है कि मैं आपके इस मसले को हल करने के लिए आपकी जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ताला तुमसे खुश है, और इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत को खत्म करने के लिए वह खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। अब तुम वहां जाओ और उस खजाने को बाहर निकाल लो। वह गरीब आदमी वहां से रवाना हुआ। सबसे पहले आलू के पेड़ के पास गया, उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने उससे कहा, अल्लाह के लिए जितना जल्दी हो सके इस खजाने को खोद कर बाहर निकाल लो। इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे ले जाओ। उसने उस खजाने को बाहर निकाला। इतना कीमती खजाना देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन दिल में लालच नहीं आया। फिर वह उस मछली के पास गया और उसे बताया कि वह हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती है।
दरअसल उसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है और वह अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला की हमद सना बयान करती रहो, हर एक को फायदा दो इंशा अल्लाह, तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर रश करेगा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। आखिर में वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे पाकर खुशी का इजहार किया और कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो, हमें बताओ कि हमारे सवाल का जवाब क्या है। वह कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फकीर अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने कहा, बस उस अल्लाह वाले ने मुझे यह बात बताई है। बादशाह ने कहा, हाँ, क्योंकि जहाँ वह शादी करना चाहती है हम वहाँ उसकी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम जब यहाँ आए तुमने वह चीज देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी थी। न जाने कितनी सल्तनत के शहजादे यहाँ आए हैं और हमारी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको यह राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर गिर क्यों जाता है। तुम अक्लमंद इंसान हो, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूं। उसके बाद बादशाह ने उससे अपनी बेटी की शादी करा दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस कहानी से यह मालूम हुआ कि हमें भी अल्लाह की तमाम मखलूक की मदद करनी चाहिए, चाहे वह चरी परिंदो चाहे वह इंसान हो, जो भी जरूरतमंद हो। हमें हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इससे अल्लाह राजी होता है। बिगड़ यहाँ बनती है और अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमा आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको ऐसी नसीहत आमोजन हो से सबक हासिल करने की तौफीक अता करें। आमीन।